నమస్కారం. కెరీర్ గైడెన్స్ లైవ్ ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఈనాటి కార్యక్రమంలో ఇంగ్లీష్ ఫర్ బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అనే అంశం గురించి వివరించడానికి ఈ రోజు మన స్టూడియోకి విచ్చేశారు నూజివీడు రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టెక్నాలజీస్ ఇంగ్లీష్ అధ్యాపకులు పొలగని నాగమల్లేశ్వరరావు గారు. మరి ప్రేక్షకులు సంప్రదించాల్సిన మా ఫోన్ నంబర్లు 08662487005 మరియు 08662487006. నాగమల్లేశ్వరరావు గారు నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. ఈరోజు మనం ఇంగ్లీష్ ఫర్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. అయితే ముందుగా బిజినెస్ మరియు మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో ఈ ఇంగ్లీష్ యొక్క ప్రాధాన్యత గురించి చెప్పండి సార్. There is a great deal of importance for English language in these two areas. In the last 30 years, ever since the concept called LPG, liberalization, privatization and globalization, probably since 1992, the concept came into existence. English భాష యొక్క ప్రాధాన్యత మరింతగా పెరిగింది. How can we say this? వ్యాపారాలు ఊపందుకున్నాయి. సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలు దీనికి చోదక శక్తిగా అవకాశం కల్పించాయి. So across the globe, things have changed a lot. People kept on moving from one country to the other country, and ever since this particular move came into existence, people have started joining business and management kind of programs in academics. So people have become more conscious about communication. It was the need of the hour, since these things have prompted them to interact with the foreign delegates and the people from other states. When people have not got more knowledge skills regarding language, like linguistic abilities, be it Kannada, Malayalam as well as Tamil and Hindi, English has become lingua franca in the world. This is the link language. So it became almost easy for them to communicate across various circles and business. Because after this kind of technology invasion, technology has also prompted the so-called expected lot of group of people that they could still be successful in their career ventures. So the management studies also gave impetus for this. So management studies obviously in English language being taught, and the students also were actually guided to choose the options in terms of management. And these days we see the startups, but earlier, approximately two and a half decades ago, people had their own vision, and they moved from India, and they had their own ventures in other foreign soils and other states of India. In such context, the neoliberal changes have gained and given much importance to English language. So this became almost important for the people, cutting across various academic sections and states in India. సరే, ఓకే. అయితే ఇంగ్లీష్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పసెస్ అనే కోణంలో ఈ వ్యాపార రంగం లేదా మేనేజ్మెంట్ రంగంలో మాడ్యూల్స్ అనేవి స్కూల్ స్థాయి నుంచి ఎలా ఉండాలంటారు? First of all, at schools we teach basic sciences as well as basic English language. If they are English medium schools, they teach English as one of the subjects, and the children also are encouraged to speak English. These are all okay. This has been going on well. But after BTech programs, today we see a sea change. Many graduates opt for business management programs, and they want to start their own businesses. Coming to aptitude to pursue businesses, it's really difficult for them. అర్థం కాదు ఎట్లా మేనేజ్ చేసుకోవాలి, ఒక వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలన్నా, ఒక వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీయాలన్నా, వ్యాపార రంగంలో చక్కని ప్రతిభ కనపరిచి అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధించాలన్నా, it has become very difficult for them to gain supremacy in this domain. So it would always be advisable and a very big important aspect since childhood, from the childhood onwards, from grassroots levels. I'd say it's from school level. If the curriculum is appropriately designed and targeted towards making the kids to meet or else to suit the requirements of the global scenario, that's going to be really fantastic. Coming to this concept called EPS, English for specific, ESP, English for specific purposes. We have English. Basically people say English language. English అంటే ఒక నావెల్ ఉంటుంది, ఒక పోయిటరీ పీస్ ఉంటుంది, తర్వాత కొంత గ్రామర్ ఉంటుంది. So this is called general English. But English for specific purposes deals with a particular domain. Here we are discussing business as well as management English. The English which is useful for the students to read and express their ideas to get things done in the market. So marketing strategies, how to handle the people and how to understand the emotional imbalances, and how to win the people when there is tough competition, or to deal with the people who don't understand our culture. So cross-cultural aspects should be part of the syllabus, and people's sensibilities and psychology must be studied. Such modules are supposed to be kept in the curriculum.
if they are taught from childhood onwards, this is going to be a very beautiful opportunity for the kids. Nowadays people have given importance to technology related programs. So anyone who pursues 10th standard, afterwards they think of doing MPC program, otherwise BPC programs. Now it's the need of the hour that people can still plan business related programs, and వారందరికీ కూడా స్పష్టమైనటువంటి క్లారిటీతో సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ ఏరియాస్లో తర్ఫీదిస్తే వాళ్ళు కూడా ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ వైపుగా అడుగులు వేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇంగ్లీష్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ పర్పసెస్ అంటే వాటికి సంబంధించిన పాఠ్య అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ టెర్మినాలజీ, ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ మనం డిజైన్ చేస్తే the learning will become escalated and then it is going to yield good results in the very near future. ఓకే, అయితే ప్రొఫెషనల్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా మనకి ఇంగ్లీష్లో ఎలాంటి అంశాల్లో శిక్షణ అనేది అవసరం అంటారు? Professional education is a very minute topic, but still it has some importance here. So we have many professional courses. If you look at hotel management, so hotel management, the kind of syllabus and the curriculum which is absolutely designed for a particular program, be it 1 year, 2 years, so that's going to be absolutely different. So when people think of doing a particular program, they must have previous knowledge. పూర్వపు అభ్యాసం అనేటువంటిది ప్రస్తుతం మనం చేసేటువంటి శిక్షణ ఇచ్చేటువంటి శిక్షణ కానీ అభ్యాసానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ వైపుగా మనం ప్రాథమిక దశ నుంచే పిల్లలకి మనం సరైనటువంటి తర్ఫీదు ఇవ్వగలిగితే, సో అట్ కాలేజ్ లెవెల్ అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ వాళ్ళకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. రెండు అంశాల్లో అటు విద్యార్థులు ఇటు ఉపాధ్యాయులు ప్యారలల్లీ ది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మస్ట్ థింక్ ఏంటంటే యాప్టిట్యూడ్ అండ్ యాటిట్యూడ్ ఈ రెండింటిని పరిగణలో తీసుకోవాలి. చాలా మటుకు బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో యాటిట్యూడ్ బేస్ చేసుకున్నట్టుగా వాళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు, బట్ దేర్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ డిఫరెంట్. దే మైట్ బి ప్లానింగ్ టు డూ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ బీటెక్, బట్ దేర్ స్టిల్ దే ఫాదర్ compels and mother compels and they don't have any option but they choose something to pursue. So professional growth మనం ఐడెంటిఫై చేసి ప్రొఫెషనల్ ఎక్సలెన్స్ దిశగా మనం అడుగులు వేయాలంటే ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్కి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆ పర్టికులర్ విభాగంలో మనం డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. సో ఇంగ్లీష్ని వాటికి ప్రత్యేకించి జోడించి కొంత రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా వాటికి సంబంధించి మనం లెసన్స్ని ఫ్రేమ్ చేసుకోగలిగితే, సో ఇంగ్లీష్ ఫర్ పర్టికులర్ ఏరియా లైక్ బిజినెస్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సక్సెస్ఫుల్. సార్ చెప్పండి, అయితే జనరల్ ఇంగ్లీష్కి బిజినెస్ ఇంగ్లీష్కి ఏమైనా తేడాలు ఉన్నాయా? రెండో ఒకటేనంటారా? మామూలుగా అయితే జనరల్ ఇంగ్లీష్ అంటే మనం 10th స్టాండర్డ్ వరకు +2 అండ్ ఈవెన్ బీటెక్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వీ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ ప్రోగ్రామ్. అందులో లిటరేచర్ ప్లస్ గ్రామర్ ఈ రెండు అంశాలు సాధారణంగా టీచ్ చేస్తారు. గ్రామర్కి వచ్చేటప్పటికి మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంటాయి, ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి, తర్వాత ప్రెపోజిషన్స్ బీయింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టాట్ సెపరేట్లీ అట్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ లెవెల్ అండ్ టెన్సెస్ ఆర్ టాట్. బట్ బిజినెస్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేటప్పటికి బిజినెస్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ వేరు. బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఇష్యూని మనం ఒక మార్కెటింగ్ కోణంలో డీల్ చేయాలి అంటే హౌ టు హ్యాండిల్ ఏ పర్టికులర్ సినారియో. సో ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ఎ ఫారిన్ డెలిగేట్ టు గెట్ థింగ్స్ డన్ అండ్ టు గెట్ ద ప్రమోషన్స్ ఇన్ ద జాబ్ వేర్ వన్ ఈస్ డూయింగ్ and to communicate, for instance greeting people and giving opinion, making suggestions and getting certain things done in the business area and managerial issues, and certain etiquettes are there like protocols. So how one has to handle a particular thing when it prompts up and becomes almost unacceptable or impossible. Such things are not taught in general English. So general English only gives the way to understand learning some grammar and becoming may not be perfect but to some extent familiar with English language. But business English is absolutely a different zone which has to be given importance when people have to get good jobs and scale the higher positions in their career ladder. సార్, అయితే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో భాగంగా సో అంటే ఇప్పుడు మనకేంటి బిజినెస్ సర్కిల్స్లో రాణించాలంటే సో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటారు? దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ ఎ నైస్ క్వశ్చన్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెంచుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ లేదా వ్యాపార రంగం అంటే మేనేజ్మెంట్ ఈ పర్టికులర్ పరిధిలో మీరు ఉన్నట్లయితే విద్యార్థులు లేదా ఆల్రెడీ మీరు ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళు మీరు ఇంగ్లీష్ని కొంచెం స్థానపట్టాలి. ఎట్లాంటి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి? మీరు పర్టికులర్గా మీరు మీ యొక్క ప్రొఫెషన్లో ఉన్నటువంటి అంశాలు ఏ విధంగా మీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకి యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యువర్ బాస్ ఆర్ యూ హ్యావ్ బీన్ అసైన్డ్ ఎ టాస్క్ which is necessary to collaborate with the team in the office or else firm. So you must have to discuss and deal with people and you need to assign the task and you need to make them work for you as well as for the entire organization. So for which you need interpersonal skills.
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడం ప్రధానంగా ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే సంస్థ ఆంతరంగికంగా ఉన్న వ్యక్తులతో మాట్లాడే తీరు వాటికి సంబంధించిన విషయాలు మనం ముందు ఫోకస్ చేస్తాం. ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో చూస్తే సోషల్ కమ్యూనికేషన్ మీద దృష్టి పెట్టాలి. సో సోషల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ పీపుల్ మస్ట్ నాట్ బి ఫ్రమ్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ అదర్స్. యూ నీడ్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు హౌ పీపుల్ టేక్ and look at you and when you really ask them. And similarly, it is almost difficult for people to make certain concessions. For example, if they really have to say something in terms of making a suggestion or else giving a piece of advice or interacting with people. So we all have monotonous way of production of the sentences. In order to break this, people, particularly the people who have passion to become excel in this particular business and management areas, so they have to read certain books in business and management. For example, we have a technical communication book written by Rizvi. So that book helps for them, and they must keep reading some daily English dailies. For example, Times of India and Economic Times and New York Times. Such dailies would help them, particularly business and management topics. And they need to subscribe for certain periodicals also. In this context, I can say one particular podcast, Business English Pod. Business English Pod is such a wonderful podcast which updates the knowledge of the people. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో తనకి సంబంధిత ఆ రంగంలో సరైనటువంటి పదాలు లేదా ఫ్రేజెస్, పదబంధాలు అంటాం, వాక్యాలు, సరైన విషయ పరిజ్ఞానం లేకపోతే మాట్లాడేటప్పుడు వేరే వాళ్ళకి తను ఏం చెప్తున్నాడు, ఎలాంటి అభిప్రాయాలు పంచుకుంటున్నాడో తెలియదు. కాబట్టి బిజినెస్ మరియు ఈ పర్టికులర్ మేనేజ్మెంట్ ఏరియాస్లో ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్స్ మీద అలాగే దానికి ఉన్నటువంటి మీడియాని మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటే దే క్యాన్ బి రియల్లీ హ్యాపీ టు డీల్ విత్ అండ్ నెగోషియేట్ విత్ పీపుల్. ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ప్రధానంగా నెగోషియేట్ చేసే స్కిల్లో భాగమవుతుంది. వాళ్ళు నెగోషియేట్ చేయగలగాలి. because there are many competitors for the company. In order to get the deal, they should be able to persuade అంటే నయాన భయాన ఒప్పించగలగడం. ఆ స్కిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మీకు ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి, తర్వాత దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే ఇంగ్లీష్ మీ దగ్గర ఉండాలి. సాధారణంగా టెన్సెస్ నేర్చుకుని మేము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలం అంటారు, ప్రధానంగా ప్రశ్నించడం రావట్లేదు చాలా మటుకు. How would they be able to question in English? You must be able to question in past tense. Did you have your breakfast? We have something for you. Would you have your breakfast? Is it okay if I give you a piece of breakfast for you? Or would you really mind getting you a breakfast? See, a number of expressions which would help ease the tensions and make the listener get towards you. So మనం మాట్లాడేటప్పుడు వారి యొక్క ఆలోచన స్థితిని, మానసిక స్థితిని మనం అధ్యయనం చేసి సో చాలా ప్రాంప్ట్గా ఇమ్మీడియట్గా వారితో మనం మమేకమయ్యి ఆ యొక్క పర్టికులర్ థింగ్ని మనం అచీవ్ చేసుకోగలగాలి. ఇలా చేయాలంటే దానిపైన వొకాబులరీ పెంచుకోవాలి. వొకాబులరీ పెరగాలి అంటే ప్రతినిత్యం మనకి ఇంగ్లీష్ డైలీస్, ప్రత్యేకించి ఎకనామిక్స్, అదేవిధంగా ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, రిటైల్ మేనేజ్మెంట్, కామర్స్, బ్యాంకింగ్, అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్, వీటికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు, వాటికి సంబంధించినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్, డేటాబేస్ అంతా కూడా the students or else the existing employees have to acquire day in and day out. Then only they can stay updated in order to deal with certain difficult tasks. సో అయితే బిజినెస్ మీటింగ్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా సార్, సో అలాంటి సందర్భాల్లో ఎలాంటి వాక్యాలు అనేవి ఉపయోగించాలంటారు? To be precise, what is something that is necessary? ఏ అవసరం మనకి, ఎంత అవసరం, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎక్కడ మాట్లాడాలి. సాధారణంగా ఒక మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ఒక ప్యానెల్ ఉంటుంది. ప్యానెల్ డిస్కషన్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తే మనం ఆడియన్స్ అవుతాం. ఒకవేళ మనమే ప్యానెల్లో పార్ట్ అయితే వాళ్ళు ఒక టాపిక్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ నేపథ్యంలో మందగించిన వ్యాపారాలు, ఈ పర్టికులర్ సంక్షోభంలో మన యొక్క ప్రోడక్ట్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, లేదా మనం ఎలా మార్కెటైజ్ చేసుకోవాలి, ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో ఒక డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం, లేదంటే మన వేరే వాళ్ళతో నలుగురు ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్లో చర్చ జరుగుతుంది. వేరే వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లిసనింగ్ స్కిల్. లిసనింగ్ స్కిల్ చాలా ప్రధానం. చాలా మంది వాళ్ళకి తెలిసిన విషయాలన్నీ కూడా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయడం ఓకే, కానీ వేరే వాళ్ళు చెప్పేది వినగలగడం, వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని కరెక్ట్గా కోడింగ్ డీకోడింగ్ చేసుకోగలగడం, తర్వాత దాన్ని మనం సరైన పద్ధతిలో మనం వేరే వాళ్ళకి చెప్పగలగడం, దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ విచ్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్, విచ్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, అండ్ ఇట్ మేక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎ లీడర్. సో హౌ వుడ్ పీపుల్ బికమ్ టీమ్ లీడర్స్? టీమ్ లీడర్ అంటే స్పెషల్గా డ్రెస్ వేసుకుని, స్పెషల్గా గోల్డ్ పెట్టుకుని, స్పెషల్గా హెయిర్ స్టైల్ ఉన్న టీమ్ లీడర్స్ కాదు. దే లిసన్ టు పీపుల్ అండ్ దే మేక్ ది థింగ్స్ హ్యాపెన్ అండ్ దే అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ అంబియన్స్లో
మనం ఒక ఇంగ్లీష్ పర్టికులర్ కాంటెక్స్లో మాట్లాడాలంటే మనకి కలొకేషన్స్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది, అది మనకు కొంత తెలుస్తుండాలి. అదేవిధంగా కాంటెక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. కాంటెక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనం తర్ఫీదు పొంది ఉండాలి లేదా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. బై మీన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వీ క్యాన్ ప్రాబబ్లీ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I would like to give a piece of suggestion. I can say, if you don't mind, it indicates my being polite towards you. మీ పట్ల నేను ఎంత మర్యాదగా ఉన్నానని తెలియజేస్తుంది. If I say that you're wrong, see, that becomes aggressive. Then I can't probably be called a nice communicator. You have said something. There are people, at the moment, it may be acceptable or may not be acceptable. Kani, when I really want to tell my opinion on particular thing, I can say, excuse me, ma'am. Well, it was absolutely fine, there is no problem, but I can see something. ఇట్లా మనిషి అంటే తనకు అభిప్రాయాన్ని వేరే వాళ్ళతో డిసగ్రీ చేయడం, అభిప్రాయాలతో అగ్రీ చేయడం అనేటువంటిది ఒక పర్టికులర్ స్కిల్. ఇది మనం చెప్పేటప్పుడు ఐ రియల్లీ వాస్ హ్యాపీ దట్ యూ సెడ్ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్, బట్ స్టిల్ ఐ కెనాట్ అగ్రీ విత్ యూ, ఐ మే హ్యావ్ టు నెగేట్ విత్ యూ. చూడండి, చక్కగా సావధానంగా వేరే వాళ్ళు మనం తర్వాత I reckon, you can say this expression, I reckon that it's really great idea. And first of all, we need to encourage people. Later we have to communicate and drive through our point, what we feel exactly about something else. And we can say, I highly recommend, in order to say something, me suggest cheyalanunnaru, I highly recommend that this particular product is going to be very essential in the near future, like that you can say. And if you want to take any help or some kind of permission, you can use, would you mind, would you please let me know your opinions on this, and would you please help me, and would you please go over there, would you please sit here. So these are all actually functional varieties of English language use, which are very different, and sometimes they are not taught, but we need to learn with various research models. సార్, అయితే బిజినెస్ నెగోషియేషన్లో ఒక ప్రొఫెషనల్ ఎటిక్వేట్స్ ఎలా పెంచుకోవాలంటారు? అయితే ఎలాంటి సందర్భాల్లో దృష్టి పెట్టాలంటారు? ప్రొఫెషనల్ ఎటిక్వేట్, అసలు ఎటిక్వేట్ అంటే ఇట్స్ ఏ ప్రోటోకాల్, ఏ సిస్టమ్ which tells us about how to behave outside. So when we move outside, we must be knowing how to walk. So the rules of traffic do not have to be remind us. Since childhood we should understand how to walk, and when we meet strangers and what to say when we have to talk to them. So business etiquette particularly requires you need to be conscious that you have to win the people. అండ్ మీ పర్టికులర్ వ్యాపార రంగంలో లేదా మేనేజ్మెంట్ ఏరియాస్లో మీరు వేరే వాళ్ళ యొక్క హావభావాలు అంటే ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ని అర్థం చేసుకోకుండా వేరే వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి తగ్గట్టుగా మనం బిహేవ్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా కమ్యూనికేషన్ బ్యారియర్ వస్తుంది. పీపుల్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, దే మే నాట్ రియల్లీ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు అస్. సో ఎటిక్వేట్ రిఫర్స్ టు ది ప్రోటోకాల్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ which tells us that how to behave and what to say, what not to say, in which context, with what effect. So this is something business etiquette. Then how can we learn? ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మన బాల్యదశ నుంచి ఎలా నేర్చుకున్నాం? అమ్మ చెప్పింది, నాన్న చెప్పాడు, గురువులు చెప్పారు, ఇలా ఉండాలి, ఇది ఇలా ఉంటే నీకు చప్పట్లు కొడతారు, ఇలా ఉంటే నీ మీద రాళ్ళు విసురుతారు. అంటే మనకు ఆల్రెడీ అది ప్రోగ్రామ్ అయ్యింది. బట్ స్టిల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్డ్ టు మేక్ మిస్టేక్స్. దిస్ ఈస్ ది యూనివర్సల్ లా. But what makes a man to be different from the animals is being conscious about his or her deeds. చేసే పని పట్ల తనకి నిబద్ధత ఎంత అవసరమో స్పృహ కూడా అంతే అవసరం. So accordingly, when people move in the business circles, they have to be conscious about their company's targets and what their firm teaches them. There can be a mission for any organization. ఒక సంస్థకి దాంట్లో కొన్ని ప్రణాళికలతో పాటుగా లక్ష్యాలతో పాటుగా దానికంటే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలో చేసేవాళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ని సేల్స్ పెంచడంలో భాగంగా ఎలా అంటే హౌ ఒబీడియంట్ దే మస్ట్ బి టువార్డ్స్ ద కస్టమర్స్ అండ్ హౌ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ దేర్ కమ్యూనికేషన్, ఇలాంటి అంశాల్లో వారికి మరింత అవసరమైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో ఈ ఎటిక్వేట్ విషయంకి వచ్చేటప్పటికి దుస్తులు ధరించే విషయం, భాషను ఉపయోగించే విషయం, అదేవిధంగా ఐ కాంటాక్ట్ మనం వేరే వాళ్ళపైన ప్రసరించే విధానం, ఇక ఇంటర్పర్సనల్ స్కిల్స్ అంటే సంస్థ ఆంతరంగికంగా ఇతరులతో మనం వ్యవహరించే తీరు, ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకించి ఎటిక్వేట్లోకి వస్తాయి. పర్టికులర్లీ పీపుల్ ఆర్ మోస్ట్లీ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ హౌ యూ స్పీక్ టువర్డ్స్ అదర్స్. ఆర్ యూ పొలైట్ ఆర్ అగ్రెసివ్? సో ఇట్స్ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్ పీపుల్స్ మైండ్. సో అవర్ ఫేస్ ఈజ్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్. సో మన యొక్క ఫేస్ మన యొక్క మైండ్ ఏంటి అనేటువంటి చెప్పడానికి ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తుందని చెప్తారు పెద్దలు. సో వీ నీడ్ టు బి మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ పొలైట్ అండ్ వీ మస్ట్ గివ్ ఇంప్రెషన్ దట్ the product that we sell or on behalf of a particular company that we are at
is something better and even the best than anything else. So irrespective of our the difficulties or emotional imbalances and the problems that we have been facing with. So business etiquette requires the strategical and even appropriate movement with the customer, and how customer expects we must be in his or her good books to make things happen. ఓకే సార్, ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని మన డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం. కెరీర్ గైడెన్స్ లైవ్ ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. కార్టూన్లు ఓ హసనం, ప్రహసనం, వ్యసనం. నిద్రలేస్తూనే పేపర్లో ఫ్రంట్ పేజీలో దర్శనమిస్తాయి. ప్రపంచ పోకడలకు వ్యంగ్యంగా సమాధానమిస్తాయి. తప్పులుంటే తూర్పారబడతాయి, మంచి చేస్తే జై కొడతాయి, హారతి పడతాయి. కార్టూన్లు విట్టంటే విట్టు, తిట్టంటే తిట్టు, వెరసి సూపర్ హిట్. తెలుగు కార్టూనిస్టులను పరిచయం చేస్తూ వారి కళాస్ఫూర్తిని, సృజనాశక్తిని ప్రేక్షకులతో పంచుకునేందుకు తలపెట్టిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమం అశేష ప్రజాదరణ పొందుతుంది, సందేహం లేదు. కార్టూన్లు ఓ పంచ్, పన్, ఫన్, క్యారికేచర్, జీవితానికో మీనియేచర్. బొమ్మ చిన్నదైనా భావం పెద్దది, అస్త్రం వ్యంగ్యమైన, లక్ష్యం విలక్షణమైనది. అందుకే కార్టూన్లు ఆలోచింపజేస్తాయి, ప్రపంచాన్ని కదుపుతాయి, కుదుపుతాయి, నిద్దట్లో సైతం నవ్విస్తాయి. అలాంటి నవ్వును మనకి అందించే ప్రజలకి ఇష్టలైన ప్రముఖ కార్టూనిస్టులు ఎందరో మరెందరో. వారి జీవిత రేఖలను స్పర్శిద్దాం, వారితో కరచాలనం చేసేద్దాం. ఈ కార్యక్రమం తెలుగు ప్రజల్లో కార్టూన్ల మీది అవగాహన మరింత పెంచుతుందని నా గట్టి నమ్మకం. ఈ దశకం చివరన తెలుగు కార్టూన్ 100 సంవత్సరోత్సవం జరుపుకోబోతోంది. అందుకు నాందిగా దూరదర్శన్ కేంద్రం ఈ అద్భుత కార్యక్రమం తలపెట్టడం కార్టూనిస్టులకు ఎంతో ఆనందదాయకం. మన కార్టూనిస్టులు ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 8:30 తిరిగి ప్రతి శనివారం సాయంత్రం 5 గంటలకు మన దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో. కెరీర్ గైడెన్స్ లైవ్ ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. మరి ప్రేక్షకులకు ఇంగ్లీష్ ఫర్ బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఎటువంటి సందేహం ఉన్నా సంప్రదించాల్సిన మా ఫోన్ నంబర్లు 08662487005 మరియు 08662487006. నాగమల్లేశ్వర గారు చెప్పండి సార్, అయితే ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్లో ముఖ్యమైన అంశాలను గురించి చెప్పండి సార్. ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్లో ప్రధానంగా వన్ మస్ట్ బి గుడ్ ఎట్ ఆర్టికులేషన్. ఆర్టికులేషన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్టడీడ్ అండర్ ప్రొనౌన్సియేషన్. If you have good pronunciation, our language becomes really nice and people would get some interest to listen to us. If it is written English, people have to focus on spellings as well as grammar. But in communication, particularly conversations, we have to give importance to what I can say, these things. The intonation along with pronunciation and important. So mostly people think about accent, so let's not think much about that. Accent గురించి అంత ప్రాధాన్యత మనం ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉంది కానీ అంత భయపడాల్సిన పని లేదు. బట్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వర్డ్ స్ట్రెస్ అండ్ ఇంటోనేషన్. ఇంటోనేషన్ అంటే ఒక వాక్యాన్ని మనకున్న మూడ్ ఆధారంగా పర్టికులర్ సమయంలో సబ్జెక్ట్ లేదా వెర్బ్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ ఈ మూడు యూనిట్స్ మీద ఒక్కొక్కసారి స్ట్రెస్ చేస్తూ మనం మాట్లాడతాం. ఇది రైజింగ్ టోన్ అండ్ ఫాలింగ్ టోన్ అనేటువంటి ఒక లిరికల్ మెథడ్లో when we speak and express opinions and emotions are also exhibited, that's actually called intonation. So one has to be very much conscious and give importance to intonation and articulation properly. So when we utter a word, particularly let's take an example, FOD. So usually people say food. Did you have food? Did you eat food? So it's not food, it's actually food. How would I know that? I must learn phonetic transcriptions. Phonetic transcriptions actually studied under phonetics. ప్రతి స్టూడెంట్ ఫొనెటిక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఫొనెటిక్స్ నేర్చుకుంటే మనకి ఇంగ్లీష్లో లెటర్స్ ఎన్ని అంటే 26 అని చెప్తారు. కానీ ఫొనెటిక్స్ ప్రకారం ఇంగ్లీష్లో
శబ్దాలు ఎన్ని అంటే 44. ఫొనెటిక్స్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. People learn 44 sounds. Again 44 sounds are categorized into consonants as well as vowels. So consonants మళ్ళీ 24 అని చెప్తారు, vowels 20. సో వీటిని మనం నేర్చుకోవడం ద్వారా ఒక వర్డ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ డిక్షనరీలో మనకి ఇస్తాడు ఆబ్లిక్స్లో. సో FOOD ఈజ్ ప్రొనౌన్స్డ్ ఫుడ్, ఇట్స్ నాట్ ఫుడ్. సో when we become familiar with the words and their associated transcriptions, our speaking becomes elegant. So obviously we can do good conversations, and conversations do also require timing as well as appropriacy in the context. To do good conversations in the business circles, one has to learn polite expressions. How can you make polite expressions? Please be good at using would you mind, would you be able to, is it okay if I could, I was wondering if I could ask you, something like that. So chunks of expressions. And another important challenge people might face is they only stop learning English, be it Telugu medium or Urdu, Hindi medium usually. I do not comment on the people who have been learning English since their childhoods, but for effective conversations, even English medium students do not give importance to conversations in English when they are out of the schools and colleges. But it is necessary that they must speak in English by giving importance to these areas. So please focus on phonetics, phonetic transcription as well as learning sounds, and get associated your imaginations associated with the practical knowledge. But we have been only learning grammar, we have been giving importance to tenses and some parts of speech. These components may be useful, but they are not going to be helpful at all if you really make good conversations. ఇది టెక్స్చువల్ పారామీటర్ అండి. కానీ ఒక కాన్వర్సేషన్ చేయాలంటే ముందు చొరవ ఉండాలి కదా. ఇప్పుడు మీతో నేను మాట్లాడాలంటే ఐ మస్ట్ క్వశ్చన్ యూ, అంటే నాకు సందర్భానుసారంగా మిమ్మల్ని ప్రశ్నించే ఒక నాలెడ్జ్ నాకు ఉండాలి. దట్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ టు బీ గుడ్ ఎట్ మేకింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇది కూడా క్వశ్చన్స్ వేయడం నాకు వచ్చు, నాకు అంతా తెలుసు ఇంగ్లీష్లో, అసలు మాట్లాడాలంటే భయం. అంటే నాలో ఒక ఇన్హిబిషన్ ఉంది, ఇన్హిబిషన్ పోవాలి. ఇన్హిబిషన్ ఎట్లా వస్తుంది? మనకున్న ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల కావచ్చు, ఆర్థిక పరిస్థితి, ఇట్లా రకరకాల సోషల్ బ్యారియర్స్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి. తర్వాత లాంగ్వేజ్ని దాని యొక్క కాంపనెంట్స్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేర్చుకోగలగాలి. ఇవన్నీ కనుక మన సమపాడులో తీసుకెళ్ళగలిగితే అతి పిన్న వయసు మనం దాటే లోపే పీపుల్ వుడ్ గెట్ గుడ్ జాబ్స్ అండ్ దే కెన్ స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్. కాన్వర్సేషన్స్ చేయడం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అది ఒక యాక్టివిటీ. దాని మీద అందరూ ఫోకస్ చేయండి. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఎవ్రీ డే, గ్రీట్ పీపుల్ and say hi, hello, and later you please continue conversation on breakfast, on lunch or dinner, or what you did yesterday and what's your plan, or how you felt when someone cheated you. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి మంచి కాన్వర్సేషనల్ టాపిక్స్ అవుతాయి. కాన్వర్సేషన్ చేయాలంటే మీకు నచ్చిన ఒక మూవీ తీసుకోండి, సీరియల్ తీసుకోండి, హౌస్ వైఫ్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ బిజినెస్ సర్కిల్స్ చాలామంది స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయ్యి అడుగుతున్నారు, మాకు మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, 15,000 మించి పెరగట్లేదు శాలరీస్, కానీ ఇంకా పెరగాలి అంటే ఒక 25,000 వెళ్ళాలంటే నేను బాగా కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి. ప్లీజ్ డూ కాన్వర్సేషన్స్ ఆన్ యువర్ బిజినెస్ అండ్ డూ షేర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యువర్ హ్యాపీ మూడ్స్. చివరికి ఏంటంటే కాన్వర్సేషన్స్ చేసే వాళ్ళకి ఒక బెస్ట్ సజెషన్, అనలిటికల్గా మీరు కాన్వర్సేషన్స్ చేయండి. అనలిటికల్గా అంటే వై డిడ్ యూ గో దేర్, ఐ వెంట్ టు విజయవాడ, వై డిడ్ యూ గో టు విజయవాడ, ఐ హ్యాడ్ సమ్ మోక్ ఆర్ దేర్, వెల్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోక్ డిడ్ యూ హ్యావ్. క్యూరియస్గా క్వశ్చన్స్ వేయాలి. ఏదో ఒక ప్రశ్న వేసి జవాబు వచ్చాక ఆల్ రైట్ బాయ్ అనకూడదు. సో హాయ్ అంటే బాయ్ అనకూడదు, హాయ్ అంటే హలో జస్ట్ వెయిట్, ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ టు ఆస్క్ యూ, కెన్ ఐ షేర్ మై ఐడియాస్ ఆర్ వుడ్ యూ మైండ్ ఆస్కింగ్ మీ క్వశ్చన్. ఇట్లా మనం వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి. వీ నీడ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. దిస్ వే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది వస్తుంది ముందు. అసలు బిజినెస్ ఉండే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా కావాల్సింది వేరే వాళ్ళని ఒప్పించే తత్వం ఎక్కువ ఉండాలి. అది ఇంట్రావర్ట్స్గా ఉన్న వాళ్ళు బిజినెస్ పెంచడంలో ఐ థింక్ దే కెన్ బి ది బ్యాక్ అండ్ ఆఫీస్ వర్కర్స్, బట్ దే కెనాట్ బి ద లీడర్స్ ఆర్ మేనేజర్స్. This is very important, particularly in communication with reference to oral presentations. This is what we can observe. సో అయితే బిజినెస్ స్టూడెంట్స్కి ఇంగ్లీష్పై పట్టు సాధించాలంటే సాధారణంగా అంటూ ఉంటారు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వచ్చి ఉండాలి బాగా అని. సో స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ప్రధానమైంది ఏంటంటారు? స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ప్రధానమైంది మాట్లాడేటప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను, దానిలో ప్రత్యేక కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనుకున్నాం కదా. గ్రామర్ని ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం, దట్స్ ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గోయింగ్ టు బి యూస్ఫుల్ అప్ టు 30-40%. గ్రామర్ లెసన్స్ నుంచి నేర్చుకోవడం కాదు, గ్రామర్ని మనం లిసనింగ్ ద్వారా నేర్చుకోవాలి. టు బీ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎఫెక్టివ్లీ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ సర్కిల్స్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ అలాట్. సో వినడం ద్వారా వారికి న్యాచురల్ గ్రామర్ వస్తుంది. సో ఇఫ్ దే డోంట్ లిసన్ టు ఇంగ్లీష్ దే హ్యావ్ టు స్పీక్ ద టెక్స్చువల్ గ్రామర్. ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్, ఒక ఆయన అమెరికాలో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో, ఆయన పేరు ఏజే హో అని అయింది, 7 సూత్రాలు చెప్పారు.
మీకు ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేయండి. ఏం చెప్పాడంటే ద బెస్ట్ ఎఫెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అన్నాడు ఆయన. హీ సింప్లీ సేస్, దయచేసి టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవకండి, దయచేసి మగప్ చేసి మాట్లాడకండి, న్యాచురల్ ఇంగ్లీష్ వినండి, కీప్ లిస్నింగ్ టు ఇంగ్లీష్. దానికి ఆయన 7 సూత్రాల్లో చాలా మటుకు చెప్పింది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ ఆడియో పాడ్కాస్ట్ వినండి అని చెప్పాడు ఆయన. అంటే MP3 ఆడియో ఫైల్స్ వినడం ద్వారా అంటే బిగినర్ లెవెల్, ప్రీ బిగినర్ లెవెల్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్, అడ్వాన్స్డ్ ఇంటర్మీడియట్, అంటే మనకి A1 A2 B1 B2 C1 C2 ఈ లెవెల్స్లో ఆడియో ఫైల్స్ వినాలి. అవి నిడివెంత ఉంటుంది, 1 or 2 minutes ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ బాగా రాణించాలంటే టు బీ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వెల్, ప్లీజ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు లిసనింగ్. While you listen to something, keep writing down the phrases and remember the sentences as they are. చాలా మంది వర్డ్స్ నేర్చుకుంటారు, వొకాబులరీ నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ బాగా వస్తుంది. వొకాబులరీ అంటే ఒక సింగిల్ వర్డ్ మీనింగ్ అండ్ దే గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు డెఫినేషన్స్. బట్ దట్స్ నాట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ జర్నీ. యూ నీడ్ టు గివ్ ఇంపార్టెన్స్ ద ఎంటైర్ సెంటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ మేడ్ ఎ స్పీచ్ యెస్టర్డే. దట్ సెంటెన్స్ షీ మేడ్ ఎ స్పీచ్ యెస్టర్డే అంటే ఆమె తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చాలామంది నన్ను క్వశ్చన్ చేసి, మేడ్ ఏ స్పీచ్ మేక్ అంటే తయారు చేయడం అన్నారు కదా తెలుగు డిక్షనరీలో, మేడ్ అంటే తయారు చేయడం కదా, స్పీచ్ తయారు చేయడం ఏంటండి, ఆమె ఆల్రెడీ మాట్లాడిందిగా అన్నారు. అంటే హౌ ఇన్నోసెంట్ దే వర్ వెన్ దే ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్. న్యాచురల్గా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం అంటే ఇది. మామూలుగా వాళ్ళు ఏమన్నారు, అవును మరి ఆమె మాట్లాడింది అంటే ఎలా మాట్లాడి, షీ స్పోక్ ఆన్ ద డయాస్ అని చెప్పారు, లేదా షీ గేవ్ ఎ స్పీచ్ ఇచ్చింది అంటే గేవ్. అంటే దే జస్ట్ గో బై, most of the learners, the dictionary language, they just go by the primary and elementary language model. But when they listen to natural language, they understand make can also be used to express that ఇచ్చుట అనే అర్థాన్ని మేక్ ద్వారా కూడా తీసుకురావచ్చు అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది, ఆ వాక్యాన్ని అలాగే అర్థం చేసుకున్నప్పుడు. సో హియర్ ఇట్ గివ్స్ క్లారిటీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, మిలీనియల్స్, ఇప్పుడు 1990 తర్వాత పుట్టి ఈ మధ్యకాలంలో బీటెక్లు చేసిన వాళ్ళందరూ, ఈవెన్ బిఫోర్ మిలీనియల్స్ అంటే ఇప్పుడు 40 దాటేసిన వాళ్ళందరూ కూడా, ఉద్యోగులుగా ఉన్నవాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది అంటే న్యాచురల్ ఇంగ్లీష్ కావాలి. మనకి న్యాచురల్ ఇంగ్లీష్ కావాలంటే వినడం ద్వారా సాధ్యపడుతుంది. వినడం ద్వారా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఇంటోనేషన్ ప్యాటర్న్స్ మెరుగవుతాయి. ఇంటోనేషన్ ప్యాటర్న్స్ అంటే సినిమా చూసినప్పుడు మనకి చాలా మటుకు అర్థం కాదు, కింద మనకి స్క్రోలింగ్లో డైలాగ్స్ వస్తుంటాయి. ఆ డైలాగ్స్ చూసినప్పుడు ఇలా చూస్తూ ఉంటాం, డైలాగ్ వెళ్ళిపోతుంటుంది, సీన్ మారిపోతుంది. సో పీపుల్ సజెస్ట్ us to go by those dialogues. That's still okay. So in order to develop good spoken English, we must be good at producing sounds. So instead of saying food, we must say food. Similarly, there are many expressions. For example, people said, నేను ఒకసారి వైజాగ్లో ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తుంటే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్లో MCA చేసిన విద్యార్థి ఒక 14 ఏళ్ళ క్రితం చదివిదంటే మోడల్ ఆక్సిలరీస్ చదివిస్తుంటే అతను SHOELDని షుల్డ్ అని చదివాడు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. మరి WOELDని ఏమంటారండి అంటే వుల్డ్ అన్నాడు. అంటే బేసిక్గా ఈ ఎల్ అనేది సైలెంట్ అవుతుంది అనే విషయం కూడా తెలియలేదు. అంటే ఇప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారని నేను అనుకోను. స్టిల్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ నోషన్స్ and people's apprehensions about learning and delivering English. So what I can suggest is give importance to listening and subscribe to podcasts and learn a lot of English stuff from podcasts. Since people who are in this business and management area, they must listen to English podcasts to develop speaking. So listening is the best technique for them. సో చెప్పండి, అయితే ఈ ఓరల్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అన్నవి ఎలా పెంచుకోవాలంటారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భయాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. ఓరల్ ప్రజెంటేషన్ అంటే మాట్లాడాలి. కమ్యూనికేషన్ 2 రకాలుగా చెప్తాం. ఒకటి మాట్లాడే కమ్యూనికేషన్, రెండోది వ్రాయడం ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. సో ఈ 2 విషయాల్లో బిజినెస్లో ముందుకెళ్ళేటువంటి పరిస్థితి మనకి మాట్లాడడం ద్వారా. సో వీఆర్ సో మచ్ ఇంప్రెస్డ్ బీయింగ్ ఇన్వైటెడ్ బై అ పర్టికులర్ గేట్ కీపర్ ఆర్ సమ్మన్ హూ స్టాండ్స్ ఎట్ ద గేట్ మోస్ట్లీ బికాస్ ద వే దే స్పీక్ అండ్ ద వే దే స్మైల్ ఎట్ us and greet us is very impressive. And we get tempted to buy something else inside. చాలా దీన్ని వాళ్ళకి నేర్పించిన కమ్యూనికేషన్ విధానం మాట్లాడడం అనేటువంటిదే కాదు, ఇతరులను ఆకర్షించే విధంగా, మన వస్తువులను అమ్మే విధంగా, ప్రపంచాన్ని గెలిచే విధంగా మాట్లాడాలి. అందుకని చాలామంది అంటే కొంచెం జోవియల్గా, కొంతమందిని హుషారుగా ముందుకు సమస్ఫూర్తిగా కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు. ఇంగ్లీషు తెలుగు జోడించి తాను హట్టక ఇతరులను హట్టింపక ఎస్కేపించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి అంటారు. అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఎనీవేర్, బట్ ఇన్ వాట్ యూ కెన్ సే ఈస్ యూ నీడ్ టు బి ఇన్ యువర్ వే and you should not dilute the objective, and you must become very conscious about your journey. So the question you have asked is very relevant to many people, that their choice is to become entrepreneurs. ఒక వ్యాపార సంస్థలు స్థాపించాలి, అంతర్జాతీయంగా వ్యాపార లావాదేవీలు చేయాలి అండ్ మంచి పేరు గడించాలని. బట్ వాళ్ళకు అనుకున్న స్థాయిలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉండదు. చాలా సినిమాస్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం, హీరోస్ హెల్ప్ ది MDs టు గెట్ టు నెగోషియేట్ అదర్స్. So they have money, but riches will not bring the qualities as well as the skills required.
ఆల్ వీ నీడ్ ఈస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ది యాప్టిట్యూడ్. యాప్టిట్యూడ్ అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ వైఖరి కావాలి, దానికంటూ ఇష్టం ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వన్ హ్యాస్ టు బ్రేక్ ది షెల్ టు బీ ఫ్లెక్సిబుల్ enough to make a good journey in business and management areas. One has to be flexible enough and please break the ice. ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెరుగుతున్నటువంటి సాంకేతికత, అదేవిధంగా చాలా వేగంగా పెరుగుతున్నటువంటి వ్యాపార కేంద్రాలు, మరి ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్, ఆన్లైన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఆన్లైన్ కామర్స్, ఈ కామర్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇప్పటికే అనుకున్న స్థాయి కన్నా మించిపోయాయి. మరి ఈ పరిస్థితుల్లో ఇంకా ఇప్పటికీ మనం కొంచెం భయం ఉంది, బిడియం ఉంది, నలుగురిలో కలవాలంటే కష్టం అనేటువంటి వాళ్ళు బెటర్ నాట్ టు చూస్ దీస్ ఏరియాస్, టు డూ నాట్ ఆప్ట్ ఫర్ యువర్ కెరియర్స్ పర్టికులర్లీ ఇన్ దీస్ ఏరియాస్, మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్. వెన్ యూ ఆర్ రియల్లీ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ టేక్ థింగ్స్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అండ్ మూవ్ విత్ పీపుల్ అండ్ వెన్ యూ ఆర్ రియల్లీ సోషబుల్, నలుగురిలో కలిసిపోయే మనస్తత్వం, నలుగురిని ఒప్పించకుండా తిరిగే విధానం. సో ఆల్ దీస్ క్వాలిటీస్ హెల్ప్ యూ బికమ్ ద బెస్ట్ పర్సన్. సో ఎనీవన్ హూ హ్యాస్ ప్యాషన్ టు ఎక్సెల్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఏరియా, this is what we can say. ఓకే సార్, మనం డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం, ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని. కెరీర్ గైడెన్స్ లైవ్ ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు మరొక చిన్న విరామం తీసుకుందాం. హాస్యం, వ్యంగ్యం, జీవనరీతి, నీతి, ఎత్తిపొడుపు, బుజ్జగింపు, గిలిగింత, చిరుహాసం, దరహాసం, అట్టహాసం, ఇవన్నీ కార్టూన్ కళకు అర్హతే అంటారు మన కార్టూనిస్టులు. మన హృదయాల్లో పేరుకున్న దుమ్ము దులిపి, కవ్వించి, గిలిగింతలు పెట్టి, చిరునవ్వుతో నింపే అద్భుత ఔషధాలు మన కార్టూన్లు. మన కార్టూనిస్టులు అనే కార్యక్రమం ద్వారా మిమ్మల్ని చిటుకులో నవ్వించి, క్షణంలో కవ్వించి రకరకాల కార్టూన్లని మన తెలుగు కార్టూనిస్టులు ఏ విధంగా సృష్టిస్తున్నారో, వాటి ద్వారా మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ఆకట్టుకుంటున్నారో వాళ్ళ మాటల్లోనే చిన్న చిన్న వాళ్ళ బయోపిక్స్ ద్వారా మీకు పరిచయం చేయబోతున్నారు. ఈ కార్యక్రమం మిమ్మల్ని తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుందని, ఆసక్తికరంగా కొనసాగే ఈ ధారావిక మీకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలగజేస్తుందని నా నమ్మకం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు చూసి తప్పకుండా మీ అభిప్రాయాలను మనకు తెలియజేయండి. మన కార్టూనిస్టులు ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 8:30 తిరిగి శనివారం సాయంత్రం 5 గంటలకు మన దూరదర్శన్ సప్తగిరిలో. కెరీర్ గైడెన్స్ లైవ్ ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. సార్ చెప్పండి, ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రామర్లో ఉండే ప్రధానమైన అంశాలు ఏంటి సార్? సో గ్రామర్లో బేసిక్గా మనకి ఫంక్షనల్ గ్రామర్ ఎందుకన్నామంటే ఆ గ్రామర్ మనకి న్యాచురల్గా ఉపయోగపడుతుంది. ఉపయోగపడడం అంటే మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ని మనం పరిశీలిస్తే ముఖ్యంగా మనం ప్రశ్నలు వేస్తాం, మనకి జవాబులు వస్తాయి. తర్వాత ఒక స్టేజ్ పైన మనం ప్రసంగం ఇచ్చేటప్పుడు దట్స్ కాల్డ్ డిస్కోర్స్. ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ని ప్రిపేర్ అయ్యి మనం మాట్లాడతాం. దిస్ ఈస్ ప్రజెంటేషన్. అంటే ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ మనకి అవసరం. బిసైడ్స్ దట్ వీ షుడ్ ఆల్సో బీ గుడ్ అట్ డిస్కషన్స్. వెన్ యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్, యువర్ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ టు డ్రైవ్ యువర్ పాయింట్. సో ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ పర్టికులర్ ఏరియాస్లో, గ్రూప్ డిస్కషన్స్లో, కాన్వర్సేషన్స్లో, అదేవిధంగా ప్రజెంటేషన్స్ అప్పుడు, ఇక జనరల్గా ఉండేటువంటి డైలీ ఇంటరాక్షన్స్లో మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ప్రశ్నించడం అంటే పొలైట్గా ప్రశ్నించడం, పొలైట్గా జవాబు చెప్పడం. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పర్సన్ అండ్ ఈవెన్ ద ఇంటర్లోక్యూటర్. లింగ్విస్టిక్స్లో ఇంటర్లోక్యూటర్ అంటే ద వన్ హూ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ సంబడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ యువర్ ఇంటర్లోక్యూటర్, యూ ఆర్ మై ఇంటర్లోక్యూటర్, హూ యూ లిసన్ టు మీ అండ్ ఐ లిసన్ టు యూ. సో ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ గివింగ్ ఆన్సర్స్. The formality keeps varying from one person to person or from each pair. So in particular context, if people are very close to each other, let us say they are friends, they don't actually mind about formalities. So they can use can I go with you, can I take your bike, I just need it for about 20 minutes, why not, sure, it's not a good issue for me and I don't have any problem. Like this they can do. If someone wants to ask someone who is above their age or above their rank, they must give importance to some formality, like excuse me sir, I just need your bike, would you please help me with your bike, I must go to the hospital. Like this someone can ask. So in a deep broader area, that's what I would like to say. Request, how to request people and how to agree with people, how to disagree with people. I would like to disagree with your point. For example, Amravati is the nicest place which people would love to stay in. I would like to ఒక కాల్ తీసుకుని మన డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దాం సార్. హలో. హలో, నమస్తే మేడం. నమస్తే సార్, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు?
నా పేరు నాయన్బాబు మేడం, వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మేడం. ఓకే, సార్తో మాట్లాడండి. Yes, మేడం. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. అదే సార్, ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ చదువుతున్న పిల్లలు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయమంటారు సార్? ఎందుకంటే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇంపార్టెంట్ కదండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. అవునండి, మంచి ప్రశ్న. ఈరోజు మన టాపిక్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి ఇంగ్లీష్కి కనెక్షన్స్తో మాట్లాడుతున్నాం. అయితే రెలవెంట్గా ఉంది. ఉపాధి అనే అంశం మీద ఇంగ్లీష్ మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి, జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్కి ఎలా సిద్ధపడాలి. ఇంటర్వ్యూస్ సిద్ధపడాలంటే ముందు జాబ్ ఇంటర్వ్యూస్ కాన్సెప్ట్ బాగా స్టడీ చేయాలి. తొలిగా ఆలోచించవలసింది ఆ పర్టికులర్ విద్యార్థి లేదా విద్యార్థులు ఒక పర్టికులర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేయాలన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కంపెనీస్ తాలూకు కొంత విషయాన్ని సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్, స్కోప్ అండ్ ఇట్స్ బిజినెస్ వ్యాలిడిటీ అండ్ హౌ మెనీ బ్రాంచెస్ డస్ ఇట్ హ్యావ్ అక్రాస్ ఇండియా ఆర్ ఎల్స్ ఈజ్ ఇట్ ఏ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ. మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అయితే వేరే కంపెనీస్తో ఏమైనా అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయా, ఎంఓయూస్ ఉన్నాయా, ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగినప్పుడు జవాబులు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అంటే హౌ టు డూ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ ఎ పర్టికులర్ కంపెనీ అనేది. రెండవది, వాళ్ళు చదివినటువంటి అంశం మీద సమగ్రమైన అధ్యయనం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ చోజన్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ బీటెక్. బీటెక్లో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చేస్తే స్టడీకి సంబంధించి వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి డిసిప్లిన్కి సంబంధించి ఎంతవరకు ఆ పర్టికులర్ నాలెడ్జ్ని వాళ్ళు ప్రోధి చేస్తారు, ఎంత నేర్చుకున్నారు అనేది క్వశ్చన్ చేస్తారు. సో విత్ రిఫరెన్స్ టు దేర్ డొమైన్ దే హ్యావ్ టు బి వెరీ మచ్ ప్రిపేర్డ్ టు ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఇది రెండో అంశం. ఇక మూడో అంశం వచ్చేటప్పటికి వైఖరిని తెలియచేయడానికి లేదా వైఖరిని తెలుసుకోవడానికి ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు ఉద్యోగాల్లో. వైఖరి అంటే చాలామంది వేరే వాళ్ళని చూసి ఉద్యోగాలు చేద్దాం లేదా వేరే వాళ్ళని చూసి హుషారుగా సరదాగా అప్లై చేద్దాం అంటే ద కంపెనీస్ డు నాట్ కండక్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ జస్ట్ ఫార్ సిల్లీ గైస్. నేను అంటే మీ తాలూకా పిల్లలు ఎవరైతే దే ఆర్ గెటింగ్ రెడీ ఫర్ దిస్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ వాళ్ళు సిల్లీ అని నేను చెప్పాను. చాలామంది అంటే వెదర్ దే ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ ద కెరీర్ ఆర్ దే రియల్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాబ్స్. వాళ్ళని ఎన్నుకుంటే వాళ్ళని తీసుకుంటే మా కంపెనీకి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది. బికాస్ పీపుల్ స్క్వీజ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డ్రాప్. సో దే వాంట్ ద బెస్ట్ పీపుల్, బెస్ట్ ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్స్. సో దే టెస్ట్ ది సైకాలజీ. ఈ సైకాలజీ టెస్ట్ కూడా సిద్ధపడి ఉండాలి. ఈ మూడు అంశాల మీద ప్రాధాన్యత ఇచ్చి తర్వాత ఈ మూడు అంశాల విషయాలను చెప్పడానికి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ఎలా కూర్చోవాలి, ఎలాంటి దుస్తులు ధరించాలి, చక్కగా వేరే వాళ్ళతో నవ్వుతూ మాట్లాడడం, అదేవిధంగా తెలుసుకున్న విషయాలు కొన్ని అయినా కూడా చక్కగా నింపాదిగా సమయస్ఫూర్తిగా చెప్పడం అవసరం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే షుడ్ బీ అప్డేటెడ్ విత్ సమ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జీకే. వాళ్ళకున్నటువంటి విభాగంలో ఏమి నేర్చుకున్నారో ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ట్రెండ్స్ ఏంటి అనే విషయాలు కూడా నేర్చుకోవడం ద్వారా దే కెన్ డూ వెల్. నానిగారు. ఓకే సార్, అయితే మనం ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రామర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సార్. ఫంక్షనల్ గ్రామర్లో ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా హౌ టు మేక్ రిక్వెస్ట్, హౌ టు గివ్ సజెషన్స్ అండ్ హౌ టు టేక్ అడ్వైసెస్ అండ్ గివ్ అడ్వైసెస్. సిమిలర్లీ expressing one's opinion. I have a problem. I just do not know whether I can stay in Vijayawada. You are my friend. Ma'am, I just would like to move away from this place. What happened to you? Why would you like to move away? So you ask me questions and I would answer you. అంటే ఒపీనియన్స్ చెప్పడం, సలహాలు తీసుకోవడం, సలహాలు ఇవ్వడం, ప్రశ్నలు వేయడం, ప్రశ్నల్లో కూడా పొలైట్గా వేయడం, ఇలాంటివి వయసు వేరే వాళ్ళు వినేవాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క వయసుని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ప్రశ్నించడం, విషయాలు మాట్లాడడం, ఇవన్నీ ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్ కిందకు వస్తాయి. వీటన్నిటికీ మాతృక టెన్సెస్లో ప్రధానంగా చాలామంది 12 రకాల టెన్సెస్ అంటూ ఉంటారు. నేనైతే 20 రకాల టెన్సెస్ అని చెప్తాను. 20 రకాల టెన్సెస్లో మనకి 12 యాక్టివ్ టెన్సెస్, ఒక 8 ప్యాసివ్ టెన్సెస్. ప్యాసివ్ వాయిస్ చెప్పడం కూడా రావాలి. చాలా మటుకు చాలామంది ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ని తప్పుగా యూజ్ చేయడం మనకు బాగా చూస్తుంటాం. వై ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ పియర్స్. పియర్స్ అంటే మీ తోటి వాళ్ళు. మీ తోటి వాళ్ళతో ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం ద్వారా యూ విల్ ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లం. సో ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్లో టెన్సెస్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకుని సందర్భానుసారంగా మనం విషయాలను చెప్పడం. అదేవిధంగా బట్టలు కొనడానికి వెళ్ళారు షాప్కి, అక్కడ పెయిర్స్ చాలా ఉంటాయి, రకరకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి. వాటిని మీరు అక్కడ సేల్స్ వెండర్ని వీ నీడ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఇఫ్ మేబీ ఇట్ మే నాట్ బి పాసిబుల్ ఇన్ యువర్ హోమ్ టౌన్. వెన్ యూ గో టు ఎనీ మెట్రో, అబ్సల్యూట్లీ దే మైట్ సే this is something and it costs $5,000 or something like this. Asking opinions and getting things done is very important. So functional Englishలో చివరిగా నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే వాక్యాలని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా చదివి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. సందర్భానుసారంగా ప్రశ్నలు వేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది వొకాబులరీ ఎన్హాన్స్మెంట్లో ప్రధానమైనటువంటి అంశము. సార్ ఓకే, అయితే కలొకేషన్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇది మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా యూజ్ అవుతుందంటారు? Collocations is one of the best studies in learning English language. Collocations is the combination of words. For example,
పీపుల్ దే లెర్న్ ఇంగ్లీష్ బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు ఫిక్స్ ద వర్డ్స్. మనకి సింటాక్స్ అనేటువంటిది ఉంటుందండి. సింటాక్స్ అంటే అన్ అప్రోప్రియేట్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ వర్డ్స్. టీచర్స్ ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేసినప్పుడు ఏమన్నారంటే సెంటెన్స్ అంటే ఏంటంటే సంపూర్ణమైన అర్థాన్ని ఇచ్చే ఒక పదాల సముదాయము వాక్యం అనబడుతుంది. ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ కెన్ గివ్ కంప్లీట్ మీనింగ్. కానీ ఇప్పుడు విచ్ కెన్ గివ్ కంప్లీట్ మీనింగ్ అంటే కేవలం సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ లేదా సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ లేదా ఓన్లీ వెర్బ్ ఉపయోగించడమే కాదు, నౌన్ ముందు పర్టికులర్గా స్పెసిఫిక్గా వాడేటువంటి కొన్ని యాడ్జెక్టివ్స్, కొన్ని స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్. ఉదాహరణకి హౌ హై యువర్ అంకుల్ ఈజ్ అన్నాం అనుకోండి. హౌ హై యువర్ అంకుల్ ఈజ్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నాకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం అప్పుడే ప్రారంభించాను. ఐఎమ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ సాయిల్. నా ఉద్దేశం యాక్చువల్గా మీ అంకుల్ వయసు ఎంత, మీ అంకుల్ అంటే ఎంత ఎత్తుంటారని అడగడం. ఇక్కడ నాకు హైట్ అంటే ఎత్తు అని చెప్పడానికి హై అనే బోర్డు నేర్చుకున్నాను, అదొకటే తెలుసు నాకు. నేను ఇక్కడ ఏమన్నానంటే సింపుల్గా హౌ హై యువర్ అంకుల్ ఈజ్ అన్నాను. మంచి గ్రామరే, అందులో గ్రామర్ ఏ దోషం లేదు, కానీ ఇక్కడ చేసిన ఓడే తప్పు ఉంది. హై అంటే అతని ఉద్దేశంలో ఎత్తుని అడగడానికి అడిగిన ప్రశ్న. అక్కడ ఏం ఉపయోగించి ఉండాల్సింది, హౌ టాల్ యువర్ అంకుల్ ఈజ్ అంటే సరిపోయేది కదా. అంటే ఒక వర్డ్ ఒక కాంటెక్స్ట్లో సరిగ్గా ఉపయోగించకపోవడం వల్ల హీ ఫెయిల్డ్ ఆర్ షీ ఫెయిల్డ్ ఇన్ గెటింగ్ ది అప్రోప్రియేట్ రెస్పాన్స్. దీన్ని కలొకేషన్ అంటారు. మన తెలుగులో కూడా చీకటిని వర్ణించేటప్పుడు చిమ్మ చీకటి అంటారు, కారు మబ్బులు అంటారు. అంటే బాగా దట్టం ఆ మేఘావృతమైనప్పుడు కారు మబ్బు అంటారు. అంటే ఇక్కడ దాన్ని బ్లాక్ క్లౌడ్ అంటామా. ఇఫ్ యూ సే దెర్ ఈస్ ఎ బ్లాక్ క్లౌడ్ ఆన్ ద స్కై, అప్ ఆన్ ద స్కై, దిస్ ఇస్ రాంగ్. అలాగే చిమ్మ చీకటిని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఇంగ్లీష్లో, బ్లాక్ డార్క్ అంటారా, హౌ వుడ్ యూ సే. సో వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ లైక్ దిస్. స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి చిమ్మ చీకటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి పిచ్ డార్క్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో, PITCH, పిచ్, డిఆర్, పిచ్ డార్క్. సో వెన్ యూ సే దిస్ పీపుల్ వుడ్ రియలీ అప్రిషియేట్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇది బిజినెస్ ఇంగ్లీష్లో ప్రత్యేకించి మీ పర్టికులర్ మార్కెటింగ్ కావచ్చు, ఫైనాన్సింగ్ కావచ్చు, ఎకానమీ కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ కావచ్చు, రిటైల్ కావచ్చు, ఆన్లైన్ కన్జ్యూమరిజం లేదా మార్కెటింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, యూ నీడ్ టు చూస్ ద వర్డ్స్ అప్రోప్రియేట్లీ. యూ హ్యావ్ టు యూస్. ఇది డ్రాఫ్టింగ్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. డ్రాఫ్టింగ్ మనకి మెమోస్ అని ప్రత్యేకించి ప్రజెంటేషన్స్ తయారు చేస్తూ ఉంటాం. పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ సంబంధించి కొంత మనం డెస్క్రిప్షన్స్ ఇవన్నీ మనం ఇస్తూ ఉన్నాం. డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి. When someone comes to you or when you have to move away from your company, they will ask you, how would you be helpful? Tell me, how would you promote my product అంటారు. అన్నప్పుడు మనం we need to give good demonstrations. అక్కడ తప్పనిసరిగా సానుకూలంగా సమయస్ఫూర్తిగా వర్డ్స్ ఉపయోగించగలగాలి. Then it's going to be nice. So appropriate combinations of words is called collocations. This is going to be helpful for management students, of course for business students too. సో అయితే చెప్పండి, స్టూడెంట్స్కి ప్రత్యేకించి ఈ బిజినెస్ మరియు మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో రాణించాలంటే ఇవి ఉన్నాయి కదా సార్, విద్యా సంస్థలు ఇంగ్లీష్ భాషపై పట్టు సాధించే విధంగా ఎలాంటి కృషి చేయాలంటారు? విద్యా సంస్థలు కీలక పాత్ర పోషించాలి. ఎందుకంటే సాంఘిక శాస్త్రం, సామాన్య శాస్త్రం, భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం, ఈ శాస్త్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు బాగా. 10th స్టాండర్డ్ వరకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. తర్వాత +2 లెవెల్లో వాళ్ళకి కావాల్సిన గ్రూప్స్లో చూస్ చేసుకుంటారు. MPC, BIPC, CEC, HEC, లేదంటే ఇంకా MBIPC అని రకరకాల గ్రూప్స్ డివైడ్ అయిపోతారు. తర్వాత స్పెసిఫిక్గా ఒక డొమైన్ని చూస్ చేసుకుంటారు, బీటెక్ లేదా. కానీ అక్కడ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్కి వెళ్ళేటప్పటికి ఆఫ్టర్ బీటెక్ ఆర్ సమ్ ఆనర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆఫర్డ్ బై సమ్ యూనివర్సిటీస్, బట్ ఇట్స్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఆల్ స్టేట్స్. సో ఇన్ ఇండియా particularly we have to bring sea changes and we must give importance to management and business oriented lessons, and the syllabi has to be designed in a way that would suit to the present market as well as to the upcoming trends. Mostly you can see that people are taking CAT examination after BTech. If they are really given importance to study one of the major programs, let's say elective, when they join BTech program along with computer science engineering, 1 or 2 papers in marketing as well as establishment and operational challenges, they would also be equipped with this and they would also be given importance. The equal weightage has to be given. Samana ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. కానీ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఏంటి, లేదా ఎనీ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ బాడీ ఆర్ ఈవెన్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, దే ఆర్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇప్పుడు ముంబై, పూణే, కొన్ని చోట్ల ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్, విజయవాడలో కూడా కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఈ అలీడ్ సైన్సెస్ లేదా జనరల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో బిజినెస్ లేదా వీటి తరహాలో కొన్ని మిక్స్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ క్రాష్ కోర్సెస్ చేసిన వాళ్ళు నెలకి 25 నుంచి 40,000 50,000 ఈజీగా సంపాదిస్తూ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్తో వాళ్ళు మంచిగా గెటన్ అవుతున్నారు. బీటెక్ చేసిన ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది ఇప్పుడు. కాబట్టి బిజినెస్లో ఇప్పుడు దాని యొక్క రూపురేఖలు మారిపోయాయి. ప్రపంచీకరణ నేపథ్యంలో మన హద్దులు చెరిగిపోయాయి. కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడింగ్, ఇంటర్నేషనల్ మేనేజ్మెంట్, ఇంకా రకరకాలైన అంశాలని, మార్కెటింగ్ అంశాలు, ఫైనాన్సింగ్ అంశాలు, ఎకానమీ, వీటికి సంబంధించిన అంశాలు 10th స్టాండర్డ్ మనకి 6th స్టాండర్డ్ నుంచి పెట్టడం చాలా ముఖ్యమైన అంశం.
ఇలా పెట్టడం వల్ల పిల్లలకి ఈ ఫైనాన్సింగ్ అండ్ బ్యాంకింగ్ వైపు కూడా కొంత అవగాహన పెరుగుతుంది. మనీని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో తెలుస్తుంది వాళ్ళకి, మనీని ఎలా సంపాదించడమే కాకుండా హౌ టు స్పెండ్ మనీ అండ్ హౌ టు బీ ఏ గేమ్ చేంజర్ ఆర్ లెవెల్ ప్లేయర్ at a higher level. That would be possible for them. చాలా మటుకు ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకోండి. ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్స్లో జనరల్గా వాళ్ళు ఐఏఎస్ క్వాలిఫై అవ్వాలంటే వాళ్ళకి అన్ని రకాల సైన్సెస్ జనరల్ స్టడీస్ మీద గ్రిప్ ఉండాలంటారు. ఇప్పుడు దానిలో రీజనింగ్ అనేటువంటి ఎలిమెంట్ కూడా పెట్టారు. సిసాట్ అనే ఎగ్జామ్ 2011 నుంచి. ఇప్పుడు తప్పనిసరిగా అందరూ ఇప్పుడు రీజనింగ్ మీద దృష్టి సారిస్తున్నారు. 7వ తరగతి నుంచి రీజనింగ్ చెప్తున్నారు. ప్రత్యేకించి కొన్ని స్కూళ్ళల్లో రీజనింగ్, ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ కూడా వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తున్నారు. అంటే మనకి హైయర్ లెవెల్లో ఒక డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి స్కూల్ స్థాయి నుంచి తర్ఫీదు ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకోవడం వల్ల దే వుడ్ బి మోర్ అడెప్ట్, స్కిల్డ్ అండ్ దే క్యాన్ కంపీట్ with the national level competitors. But our students from Andhra Pradesh or South India, yes, there are many institutions in Kerala and Mangalore. Good institutions are there, but still we need to evolve with new trends. And boards of studies have to rethink when they institutionalize certain modules, and they must give importance to business oriented study modules as well as management study modules. I think the best practice they can embark upon or they can bank on is they must look at one of the B schools in India, best B schools in Kozhikode or in Ahmedabad, and where they can probably adopt certain modules. I have seen some kids doing MOOC courses, MOOCs courses, online, and people are doing very well, like Coursera. There is no age restriction. They are doing well. They are able to understand all the paraphernalia, vocabulary, terminology. So such people at a very early age would scale higher positions and they would get good employment. So institutions, it's the need of the hour. Please stop and then think about introducing and inserting new modules about business parameters and management. That's going to help our education system and would create and generate good employment in the near future. సో ఫైనల్గా చెప్పండి సార్, బిజినెస్ ఇంగ్లీష్పై పట్టు సాధించడానికి మనకి అందుబాటులో ఉన్న వనరుల గురించి చెప్పండి సార్. It's really a beautiful thought that business English and resources to enhance one's good communication. Smartphone is the best resource, I would say. Of course, I have a smartphone, but I don't know. నాకు తెలియదు ఎలా నేను స్మార్ట్ ఫోన్ యూస్ చేసుకోవాలో. సో ఖచ్చితంగా కొన్ని ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్, నేను ఇప్పుడే చెప్పాను, మూక్స్ అనేటువంటివి కొన్ని ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి. వాటికి మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా, తర్వాత కోర్సెరా సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం ద్వారా మనకి ఇంగ్లీష్ ప్లస్ గుడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. వాటి యొక్క లెసన్స్, మాడ్యూల్స్ మనకి ఇస్తాయి. ఇవే కాకుండా రియల్ బిజినెస్ ఇంగ్లీష్ అని ఒక యాప్ ఉంది. రియల్ బిజినెస్ ఇంగ్లీష్ అనే యాప్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే 1 month వరకు ట్రయల్ వర్షన్ అది. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ద వన్ హూ యూజెస్, ద యూజర్ హ్యాస్ టు సబ్స్క్రైబ్. మేబీ వన్ హ్యాస్ టు పే సమ్ అమౌంట్, నాట్ గోయింగ్ టు బీ ఫ్రీ అట్ కాస్ట్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ సంథింగ్ డిఫరెంట్. సో రియల్ బిజినెస్ ఇంగ్లీష్ అనే యాప్. ఇంకొక యాప్ ఏంటంటే ఫ్లూయెంట్ అనే మరొక ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్. ఇది కూడా ఒక యాప్ రూపంలో వస్తుంది మనకి. ఫ్లూయెంట్ ఆఫర్స్ వీడియోస్, బిజినెస్కి సంబంధించి అంతర్జాతీయంగా జరుగుతున్న పరిణామాలు, ఇంటర్వ్యూలు, ఇంకా రకరకాల అగ్రగాములు, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో బాగా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళిన వ్యక్తులు, అలా యొక్క స్ట్రాటజీస్, అలాగే ఇప్పుడు నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ NSE ఉంది, దాని యొక్క తీరుతెన్నులు, ఇలాంటి వాటికి సంబంధించి 2 నిమిషాల లోపు మనకి వీడియోస్ అవన్నీ అందిస్తుంటాయి. ఇలాంటి యాప్స్ని 1 or 2 యాప్స్ని మనం నిత్యం ఫాలో అవుతూ కొన్ని నేను చెప్పినట్టు ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ న్యూస్ పేపర్స్లో ప్రత్యేకించి బిజినెస్ కాలమ్స్ ఎప్పుడు చదువుతూ, యూట్యూబ్లో మనకు వచ్చేటువంటి ఇంటర్వ్యూస్, NDTVలో NDTV ప్రాఫిట్ అనే పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మనం చూడటం, ఎలాంటివి చూడడం. నెక్స్ట్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ పీపుల్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, వెన్ యూ హ్యావ్ ఫ్రీ టైమ్, ప్లీజ్ కండక్ట్ an interaction or else an informal or formal interview with LIC manager. If you want to be a good field officer, LIC manager, and all the hiccups that one faces, and go to your bank and interact with the bank manager in English language, you ask the bank manager the expertise she has gained over a period of time and demands she has been facing. So these are the various resources. Practical knowledge is the quintessential parameter one has to be good at. Other than that, newspapers and online materials, some of the apps which I have just now referred to would also be very much helpful to gain supremacy. రైట్ సార్, ఈరోజు మనం కెరీర్ గైడెన్స్లో ఇంగ్లీష్ ఫర్ బిజినెస్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి మేము అడిగిన క్వశ్చన్స్కి చాలా చక్కగా సమాధానాలు చెప్పారు నాగమల్లేశ్వరరావు గారు. ధన్యవాదాలు. ఇదే ఈనాటి కెరీర్ గైడెన్స్ లైవ్ ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమం. మరొక కార్యక్రమంలో మళ్ళీ ముందుంటాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.
సమస్త వన సంపద, పశువులు, క్రిమికీటకాలు మరియు భూమి మీద జరిగే అన్ని